हाँ जी, स्वागत है जी तुहाडा मुड़ तो। ते आपां गल शुरू करिए जी। इस तो पहला धन्नवाद तुहाडा टू करने वाले दा। अच्छा हुण नहीं आपां चकना फोन जी, ठीक है। यादविंदर दा भी फोन आ गया ते सतनाम दा भी आ गया, विक्रम दा भी आ गया, ठीक है। हुण होर कोई बंदा ना कहे बलजिंदर ने जी फोन करना होया जां भिंदे ने करना होया नहीं कर लैन है, ये ना कहण भी इदां चक्किया नहीं फोन, नहीं मोबाइल ते कर लियो भरावो जिन करना। मैनू मोबाइल ते इदां तुहाडा नाम नंबर सेव कीता हुंदा है ना, ते जेदा सेव कीता होऊगा ओहदा चक लांगे असीं, ठीक है। उदां जे करूंगे फिर तुसीं ये ना कहो कि असीं फोन करके इदां करी बैल होई गई जी तुसीं कीता नहीं, चक्किया नहीं, है ना, ठीक है जी। ते चलो सुनदे आपां की गल करदे आ जीता ते खंडा। नहीं हुण चलो इदां लोंगोवाल ने इदां कर लिया ते तुसीं लोंगोवाल नूं गोली मार दित्ती, ठीक है। उस तो बाद बरनाला इन्ना चिर राज करदा रहा है ना। ब्लैक थंडर वे तुहाडे गल च गूठा अगले ने दिता करके, उस तो पहलां उहदे मुंडे ने गगन हुणां ने की कुछ कीता है ना। हुण बादल नहीं उन्हां नूं मिलदा लीडरां नूं, हुण टकसाल उन्हां दे नाल बैठी आ। हुण टकसाल दा मुखी जदों गल सवाल ये नहीं सीगा, सवाल ये सी भी तुहानूं हक किहने दे दित्ता जज बनने दा, तुसीं रब बन के क्यों विचरदे आ। तुसीं अपने किते दिमाग 'च तुहाडे कीड़ा बन गया भी पंथ असीं आ, तां ही तुसीं कहंदे भी पंथ असीं आ, पंथ करवैतां आया है ना। हुण फिर तुसीं कहंदे भी बाबा दीप सिंह दे सवाल, भाई सवाल इसे करके असीं खड़ा कीता आ भी जिहड़े दरबार साहिब नूं छेवें पातशाह छड्ड गए सी ना, छेवें पातशाह लकीर खिੱਚਣ भी आपां याद कराइए ना, 7वें ना 8वें ना 9वें ना 10वें, ते बाबा दीप सिंह नूं ये बुखार क्यों चढ़िया भी मैं आजाद कराउणा आ, किहड़ी प्रॉब्लम होई आ। इस करके मैनूं लग रहा भी वो कहानी जिहड़ी आ ना, कहानी जिहड़ी अज दी हालत आ दरबार साहिब दी, अकाल तख्त दी, श्रोमणी कमेटी दी, जिद्दां वो गुंडे साडे सिरां ते बिठाले गए आ, जिद्दां टकसाल साडे सिरां ते बिठाली गई आ, वो बिठालण खातर ही एक कहानी जिहड़ी आ पिछों जुड़ी आ। नहीं तो सूरज प्रकाश दा टकसाल दा नां ही नहीं लै रहा किते भी। तुहाडा लिखिया ग्रंथ आ वो, टकसाल दे मुखी कोड़ों पढ़िया संतोख सिंह, होर किते किसी इतिहासक ग्रंथ दे विच किते नां नहीं आ रहा। ईवन हुण श्रोमणी कमेटी बनी 1920-25 दे विच, उह तों पहलां गुरुद्वारा सतार लहर चली आ, उहदे विच टकसाल दा नां नहीं किते भी आ रहा। अपनी मर्जी नाल ही तुसीं बनता सूने कर दित्तियां भी बाबा दीप सिंह ने सारे तख्तां दित्ते, इहनूं बदबख्त नूं इह भी नहीं पता लगा भी वो गुरुद्वारे बने कदों आ। वो पटना साहब ते हजूर साहब भी जाके छड्डिया आ भी पत्ता पत्ता ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ बैरी होया पिया, उत्थे मुੱਲ सिरां दे पए आ, खन्नी खन्नी रोटी नूं तरसण लगे, 30 हज़ार एक दिन च कतल हो रहा आ। औरतां दे गलां दे विच उन्हां दे बच्चिਆਂ दे टोटे कर करके गलां च हार पाए जा रहे आ, ते तुहाडे बाबे दीप सिंह नूं अगले लांघा देई ਜਾਂਦੇ हजूर साहब नूं, नाले पटना साहब नूं। उन्होंने दे राज दे विचों सारियां स्टेटां विचों लंघ के जाके तूं सरੂਪ छड्डिया भी पूरे सत्कार दे नाल। धर्मवीर सिंह कहंदा हज़ारां सिख जिहड़े आ इदां नाल गए जी, पूरे सत्कार दे नाल गए भी। वो इदां ही समझिया भी इदां दिल्ली नूं नगर कीर्तन लैके कोई चला गया करतार सिंह, इदां ही बाबा दीप सिंह नूं नहीं भेज दित्ता जाए। 10वें पातशाह नहीं पता लगा इस गल का, 5वें पातशाह ने संपादना कर दी गुरु ग्रंथ साहब की, उन्होंने नहीं पता लगा भी इन्ने क हज़ार तां इन्ने क 100 तां चाहिदा ही है सानूं। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਵਕਤ ਪਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਬਠਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮੰਦਰ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟਕਸਾਲ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਇਹ ਇਦਾਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੇ ਵਿਰਕ ਨੇ ਇਦਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 200-300 ਕੈਟ ਮੈਂ ਭੇਜਿਆ ਬਾਹਰ ਵੀ ਪਤੰਦਰੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੂ ਕੇ ਉਹਨੇ ਬੱਚੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਗੋ ਵਾਲੇ ਉਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪਿਓ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਝਗੜਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੀਸੀਸੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਉਹਨੂੰ, ਹਲੇ ਕੰਟਰੀ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡਣ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਐਡੇ ਕੇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਦਾਂ ਕਿੰਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੱਛੇ ਵਾਲੇ ਆ ਉੱਥੇ ਲੱਗਾ ਸੀ ਬੋਲਣ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਵਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਬਿੱਟੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਗਿਆ ਉਹ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਫਰਵਾਲ ਹੁਣੀ ਤੇ ਬਿੱਟੂ ਹੁਣੀ ਤੇ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਹੁਣੀ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੇ ਕਤਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਵਿਚਰਦੇ ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਯੋਗ ਸੀਗਾ ਜਾ ਕੇ ਸੈੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਰਮਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਗਿਆ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ।
ਤੇ ਇੰਨੇ ਵੱਧ ਫੁੱਲ ਗਏ, ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਣੀ ਆ। ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ, ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਉੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਮਹਿਤੇ ਚਾਵਲੇ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਪਰਮਜੀਤ ਖਾਲਸੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਆ, ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਲੁਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਥੋੜੋ। ਹਾਂਜੀ ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਣਸਾਂ ਉਹ ਆ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰੋ, ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਰੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਮਦੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆਪਣੀਆਂ, ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੂਤ ਆਇਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਇਕਰਾਹੀ ਕਰ ਲਈ ਤੁਸੀਂ। ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਹਥਿਆਰ ਚੁਕਵਾ ਕੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਬਹਾਨਾ ਕਰਤਾ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਤੀ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਤੀ ਉਹਨੇ, ਹਨਾ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜੀ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਜਿੱਦਣ ਹੈਂਕੜ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਗੇ ਲੈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ, ਹਨਾ। ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੁਣ ਸਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਤ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਮਾਫ ਹੋ ਗਏ, ਆਪੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਕੈਟ ਬਣ ਗਏ। ਜਿੱਦਣ ਜੀ ਕਰਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਡੇ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਉਦੋਂ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਆਈ ਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਬੰਦਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਤੜਫੜ ਕਰਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹ ਚੌਂਕ ਮਹਿਤੇ ਤੋਂ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਐਡਰੈਸਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸੁਣ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦੇ ਵੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਇੰਨੀ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਮਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਸਰ ਥੋੜੋ ਛੱਡੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਹੁਣ ਜੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜੇ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਵਰਗਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹਰਾਮ ਖੋਰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ 20 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਆਈ ਹੋਈ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕੋ ਜਾਣ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਨਮਕ ਖਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਹਰਾਮ ਕਰਨਾ, ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਔਗਣ ਦੋਸ਼ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਜੇ ਸਵਾਲ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪਾਈਏ, ਬੰਦੇ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੇਮਕੁੰਟ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤ੍ਰਿਆ ਚਿੱਤ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਨੰਗੀ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਨੰਗੀ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਿਹਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੇ। ਦੇਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੂੰ ਦੇਖਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦਾ ਉਹ, ਸੰਤੋਖ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦਾ ਉਹ। ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਵਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜੀ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਵਾਂ ਤੈਨੂੰ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਇਹ ਕੁਛ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ 1675 ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, 1666 ਚ ਹੁੰਦਾ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਜ ਦਾ ਜਨਮ। 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਚ ਅੱਜ ਤੋਂ 3.5 ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੌਣੇ 4 ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਬਾਪ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤੀਵੀਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸੋਈ। ਘਰਾਂ ਚ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆ, ਸਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਬੇਟਾ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ, ਆਪਣੀ ਵਹੁਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੇ। ਦੇਖਿਓ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖੂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਘੂਰ ਕੇ। ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ? 80% ਨਿਆਣੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੌਣੇ 4 ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰ।
ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਦੱਸ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆ ਰਾਏ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ 22 21 22 ਤੇ 23 ਚਰਿੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਰਕੇ ਜੋਗਣਤਾ ਉਹ ਸਾਧਨਾ ਕਰਾਉਂਦੀ ਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਉੱਥੇ ਰਾਏ ਨੂੰ ਸੱਦਦੀ ਆ, ਉਹ ਚਰਿੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਚਰਿੱਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਬਿਸਤਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੋਣਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਥੱਲੇ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਤਾਂ ਲੋਈ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਦਾ ਉੱਥੋਂ ਉਹ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆ ਉਹ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਦਾੜੀ ਪੱਟੀ ਗਈ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਾਂ ਖਲਾਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੰਦ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਵਾਇਆ, ਫਿਰ ਟਕਸਾਲ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਬਾਲੇ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਲਿਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਦਾਂ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿੱਟੋ ਨਾ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਆਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਦਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹਵਾਲੇ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੂੰਹ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਤੈਅ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਨ ਆ ਉਹ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਾਗੋ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਲੱਗੇ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਪਣ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਕੋਈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਹਨੂਮਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਵਨ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਚਿੱਟੀ ਸਾੜੀ ਪਾਈ ਹੋ ਸੀ, ਸੈਰ ਕਰਦੀ ਤੇ ਵੀ ਪਤਾ ਘਰ ਆ ਕੇ ਜਾਣੀ। ਹਨੂਮਾਨ ਦੀ ਮਾਤਾ ਘਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸੈਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਚਿੱਟੀ ਸਾੜੀ ਪਾਈ ਹੋ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਹਵਾ ਆਈ ਆ, ਇਦਾਂ ਹਵਾ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਸਾੜੀ ਖੁੱਲ ਗਈ ਆ, ਮੈਂ ਨਗਨ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਕਤ ਇਦਾਂ ਹੋਈ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਪਵਨ ਪੁੱਤਰ ਆ ਉਹ, ਵੀ ਪਵਨ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾ ਕੇ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਲੜਕੀ ਕੋ 18-20 ਸਾਲ ਦੀ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਘੁੰਮਣ ਗਈ ਸੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਸਕੂਲੇ ਕਾਲਜ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਪਵਨ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਆ। ਹੁਣ ਪੂਜਾ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੀ, ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਚਲੋ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਲੁਕੋ ਲੂਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪਵਨ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 6ਵੀਂ ਨੂੰ। ਜਾਂਦੀ ਆ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਕੋਲ ਗੰਢਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੁਰ ਕੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਜਾਂਦੀ, ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲੱਸੀ ਤੇ ਮਿੱਸੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ, ਉਹ ਗੰਢਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਗੰਢਾ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਆ ਕੇ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋਣੇ। ਕੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਕਹਾਣੀ, ਉਹ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਆਈ ਪਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਜਿਹਦੇ 4 ਬੱਚੇ ਆ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4 ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ, ਇੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ 3 ਨਿਆਣੇ ਸੀ ਉਹਦੇ। ਉਹ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾ ਵੀ ਹੁਣ 3 ਆ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ 4 ਹੁੰਦੇ ਇਦਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ। ਪੈਸੇ ਹੁਣ ਕੰਮ ਸੋਹਣਾ ਸੀ ਚੱਲਦਾ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਰ ਲੈਨੇ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਣੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿੱਦਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੈਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਚਲੋ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝ ਗਈ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਗਿਆ 2-4 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆ। ਜੇ ਉਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਜਨਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੋਰ ਹੈਗਾ ਆ। ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ, ਹੁਣ ਜੇ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹੀ ਆਓ, ਭਾਵੇਂ ਟੈਸਟ ਹੋ ਜਵੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾ ਦਈਏ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਣੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਲੈ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਬਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਘਰ 'ਚ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਆ ਗਈ ਬਾਹਰ ਉਹ, ਤੇ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਮਾਰੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਮਾਰੀ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਬਾਹਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮਿਲੋ।
ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਦੋ ਨੂੰ ਮਾਰੀ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਬਾਜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਉਹ ਆਈ ਨਾ ਬਾਹਰ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਦੂਜੇ ਛੋਟੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਆਂਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਜਿਹਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਕੱਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਥੋੜੋ ਹੋਣੀ ਆ ਇਹ, ਹੈਨਾ। ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਆ ਨਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਯਾਰ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਹਰ 18-20 ਸਾਲ ਦਾ ਨਿਆਣਾ ਘਰੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਮੂੰਹ ਦਲਦਾ। ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਬਾਬੇ ਕੋ ਗਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੰਢਾ ਭੰਨਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈਆਂ ਮੈਂ। ਅਸੀਂ ਅਗਨੀ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ। ਜਿੱਦਣ ਦੀਪ ਕੌਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਵਾਲਾ ਚਰਿੱਤਰ ਆ, ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛਾਂਟ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਚੌਪਈ ਬਣਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਮੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਣ ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈ ਕੀ ਹਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਛਾਂਟ ਲੈਂਦੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ, ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਔਰ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਇਹ ਅਸੀਂ। ਗੁਰਪਲਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚ ਹਰਮੰਦਰ ਨਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਪਿੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਢੋਈ ਆ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਕੱਲਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਢੋਣੇ ਵਾਲੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਸਰ ਜਾਣਾ। ਕੋੜਿਓ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਇਕੱਠੀ ਆ। ਜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਇਹ ਕਰਨੀ ਆ ਵੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੇ ਟੋਕਰੀ ਢੋਈ ਆ, ਜੇ ਇਹ ਕਰਨੀ ਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹਰੀ ਮੰਦਰ ਆ, ਇਹ ਹਰੀ ਦਾ ਮੰਦਰ ਆ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਮੰਦਰ, ਰੱਬ ਦਾ ਮੰਦਰ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਆਏ ਕਿੱਦਾਂ ਆ, ਉਹ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਾਲ ਗੁਰੂ ਮਾਤਾ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁੰਡਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕ ਕੇ, ਕਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ, ਕਦੇ ਸਰੂਪ ਚੱਕਣ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਹਰੇ ਇਦਾਂ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਸਾਫਾ ਨਾ ਪਾਊਗਾ ਕੋਈ? ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਆ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਦੇ। ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਖਾਣਾ, ਜੇ 250-300 ਸਾਲ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨਾ ਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅੱਜ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਔਰ ਅਜੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਸੈਂਕੜੇ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਰਗਲਾ ਸਕਦੇ ਵੀ ਲੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ 10 ਹੋਏ ਆ, ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਹੋਏ ਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਿੱਦਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੀਰ ਫਾੜ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਹਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋਣ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਆ। ਜਿੱਦਣ ਕਿਸੇ ਬਦਵਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਚਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰਾਗਮਾਲਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਲਈ ਰਾਗਮਾਲਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਗਲੇ ਨੇ ਸਰੂਪ ਵੀ ਛਾਪ ਦਿੱਤਾ ਠੋਕ ਕੇ। ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਗਲੇ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਆਏ ਆ ਕਾਹਦਾ ਸੰਕਲਪ ਆ ਯਾਰ? ਘੁੰਮਦੇ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਇੱਕ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਠੋਕ ਕੇ। ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰ ਜਾਣਾ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਚੀਰ ਫੜ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ, ਸਿੱਧੇ ਫਤਵੇ ਦੇ ਕੇ, ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਪੰਥਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਹੋਊਗਾ ਖੜਾ ਸੋਧਾ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊ? ਹੁਣ ਤੇ ਮਰਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਦੁਨੀਆ। ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਣੀ, ਅਗਲੇ ਤਾਂ ਕਤਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸੂਰਮੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ।
ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਾਵਰ ਢਾਇਆ, ਅਗਲੇ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਆਪਣਾ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮਰੇ ਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕੀ ਗੱਲ 78 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ 71 ਜਾਂ 65 ਜਿੰਨੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੂਛ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਵਾਈ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਟਕਸਾਲ ਵਾਲੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਦਿਖਾ ਦੇਣ 65 ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਜਾਂ 71 ਦੀ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੈ ਗਈ। ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਪੈ ਗਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿ ਦਿੱਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਗੂ ਉਹ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਉਹ ਹਵਾ ਛੱਕ ਗਿਆ, ਫੂਕ ਛੱਕਿਆ, ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਔਕਾਤ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਇਦਾਂ ਠੰਡੇ ਰਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਉੱਠੂਗਾ ਕੋਈ ਜਿੰਦੇ ਸੁੱਖੇ ਆਂਗ, ਕੋਈ ਮੂਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਸੋਧਾ ਲਾ ਦੇਊਗਾ, ਪੰਥਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਐ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਨਾਲੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਨਾਲੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੋਧਾ ਲਾ ਦੇਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਅਗਲੇ ਗਲ 'ਚ ਗੂਠਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਨ 'ਚੋਂ ਵਹਿਮ ਕੱਢ ਦਿਓ। 84 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਔਰ ਕੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਹੁਣ ਕੱਲੀਆਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹੀ ਗੁੰਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁੰਡੇ ਨਾ ਕਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਜਾਗੋ ਵਾਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਉਣੇ ਰਾ ਕੇ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀ ਗਾਲ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਹੋਣੇ ਆ, ਉਦਣ ਘਰਾਂ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ? ਕੀ ਗੱਲ ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 96 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਆਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਤ੍ਰਿਆ ਚਰਿੱਤਰ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟਕਸਾਲੀ ਆ 10 ਦਿਨ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰਬਚਨ ਨੂੰ ਭਿੰਡਰ ਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਸਾਬਤ ਕਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਬੂਤ ਦੇ ਰਹੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਪੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਵਾਕਿਆ ਇਦਾਂ ਹੋਈ ਹੋਣੀ, ਔਰ ਇਦੋਂ ਵੀ ਭੈੜੀ ਹੋਈ ਹੋਣੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਦਾਤ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸਬਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾ ਰੱਖਦੇ ਮੂਹਰੇ, ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਢਾਡੀਆਂ ਦੇ, ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦੇ, ਰਾਗੀਆਂ ਦੇ, ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੱਦ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਅੱਗ ਬਲ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ, ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਬਣਨਾ ਸੀ? ਇੰਗਲੈਂਡ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਭਲ ਕੇ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਅੱਗ ਕਿੱਥੇ ਬਲ ਜਾਣੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਬਸ ਗੱਲ ਆ, ਸਵਾਲ ਆ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਛੇਕਣ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜੁੜਨਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਕੀ ਗੱਲ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛਾਪਣ ਦੇ ਹੱਕ ਲੈ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਦੋ ਦਬਕੇ ਮਾਰੂਗੇ ਤੇ ਅਗਲਾ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਧੰਨੇ ਧੁੰਨੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥ। ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਠੋਕ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਔਰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਕਿੱਲ ਠੋਕਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਥੋੜੋ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ 78 ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਜਾਨੀ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਫਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਉਦਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਰਵਾਇਤਾਂ ਸੀ, ਇਦਾਂ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਝੂਠੀ ਗੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਭਰਮ ਪਾਲ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਆ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਫੈਲਾ ਰਹੇ।
ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਣਾਈਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਹੋਏ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਕੱਲੀਆਂ ਉਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਣ ਬਾਲੇ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੀ ਚੀਰ ਫੜ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਗੰਦ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਐਡੀਸ਼ਨਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਹਰੇਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਸਾਖੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੰਦੀ ਮੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਔਰ ਦੇਖ ਲਿਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਆਉਣੇ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤ੍ਰਿਆ ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਵਾਪਰਨੀਆਂ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੰਡਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਅਪਰਵਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣੀ ਹੋਈ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਤੋਂ ਜਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਪਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਖਾਰਜ ਹੋਊਗਾ ਮੁੱਢ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ 78 ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨੇੜੇ ਦੀਆਂ ਹੀ ਆ, ਹਨਾ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਹੈਲੋ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਆਇਆ, ਹਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰਾ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸੀ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਫੋਨ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਹਨਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਮੂਹਰਿਓ, ਉਹ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ, ਫਿਰ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਫੋਨ ਕੱਟਣਾ ਪੈਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗਾਲਾਂ ਸੁਣੀਏ ਅਸੀਂ, ਹਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਉਹ ਚੁਕਾਨੇ ਜਾਂ ਬੁਲਦ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਗਧੀਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਗਧੀਲੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਗਧੀਲੇ ਹੋਰ ਸੀ, ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਸੀ ਜਾਨੀ, ਬਸ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪੱਗ ਜਾਣੀ ਇਦਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਏਦਾਂ ਸਜਾ ਕੇ ਬੰਨੀਓ ਆ, ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨੀਆਂ ਇਦਾਂ ਥੋੜੀ ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਨਦੇ ਸੀ ਇਦਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਐਨ ਇਦਾਂ ਇਦਾਂ ਮੁੱਛਾਂ ਛਾੜੀਆਂ, ਨਸ਼ਾ ਗੋਲੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਐਨ ਫੀਮ ਦੀ ਟਣ ਕਰਕੇ, ਡੋਡਿਆਂ ਦਾ ਪੀ ਕੇ ਡੋਲੂ, ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਐਨ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ, ਜਾਣੀ ਕਿੱਡੇ ਲਾਹਣਤੀ ਬੰਦੇ ਆ ਯਾਰ, ਜਿੰਨੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਕਿਰਪਾਲ ਸੁਨਾ ਗੋਲਡੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਘੰਟਾ ਬੋਲਿਆ, ਹਨਾ। ਕੋਈ ਟਕਸਾਲੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਵੇ, ਭਾਵੇਂ 2 ਘੰਟੇ ਕਰ ਲਵੇ। ਤੂੰ ਇਹ ਖੰਡੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀਤੇ ਤੂੰ ਕਰ ਲਾ ਫੋਨ, ਹਨਾ। ਤੂੰ ਇਹ ਏਦਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਣੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾ ਦੂੰਗਾ ਵੀ ਏਦਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ, ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ, ਆਜ ਤੱਕ ਵਾਲੇ ਆ, ਫਲਾਨੇ ਆ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੈਨਲ ਆ, ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਵੋ ਵੀ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆ, 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਫੇਰ ਦੱਸੀਏ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਹਨਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੋਗੇ, ਹਨਾ। ਹੁਣ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਜਾਂ ਹੋਣਗੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ, RSS ਦੇ, ਹਨਾ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ 'ਚ RSS ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਹਨਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਣੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਖਤਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਜਾਣੀ, ਹਨਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਰੋਤੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਤੇ ਆਉਨੇ ਰਹੋ ਜੀ, ਪਰ ਕਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਵਿੱਚ, 1 ਮਿੰਟ ਹੋਲਡ ਕਰਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹੁਣ WhatsApp ਵਾਲੀ ਕਾਲ, ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਲੀ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਲੈ ਹੋਣੀ ਸਾਤੋਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਲੀ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਹੋਣੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਧਰੋਂ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਟਰੀ ਬਦਲਣੇ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਮਿੰਟ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੱਸੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਹੁਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 0107 ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਨੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਸਤਨਾਮ ਬੋਲਦਾ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਇਆ, ਸੌਰੀ, ਕੋਈ ਮਿੰਟ ਲੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ 300 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਟੌਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਬਾਹਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਏਜੰਟ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਹਨਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਆ ਉਦਾਂ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕੋਈ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਦੇ ਫਤਿਹ ਵੀ ਬੁਲਾਈ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਕਦੇ? ਫਿਰ 3 ਗੇੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸਾਲ ਚ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦਾ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਆਵੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਕੌਣ ਸੀ ਮੁੜ ਕੇ, ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਆ ਬੂਟ ਹੁਣੀ ਉਦੋਂ ਦੇ ਛੱਡੇ ਹੋ ਆ, ਇਹ ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿੱਟਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੀ ਬਿੱਲੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋ ਆ ਭਾਜੀ। ਉਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਤੇ ਕਾਲ ਕਰਾ ਲੈਣੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਆਣਾ ਮਹਿਤੇ ਤੋਂ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਚੜਨੇ, ਜਦੋਂ ਲੈਣਾ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੇ ਇਕੱਲੇ ਨੇ, 1-2 ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਇੱਧਰ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ।
ਉਹੀ ਬਿੱਲੀਆਂ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਲੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਧੁੰਮਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾੜਕੂ ਜੈਨੋ, ਜਿਹਦਾ ਸਖੀਰੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਏਦਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਨਾ ਪਤੇ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਿੱਲ ਲੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪੇ ਥੋੜੋ ਕੋਥੀਆਂ ਥੋੜੋ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਭਾਜੀ ਯਾਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਜੇ ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਚੋਂ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੋ ਹੋਈ ਸੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚੋਂ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫੜਿਆਗਾ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਟਕਸਾਲ ਮਹਿਤੇ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਮਰੇ ਚੋਂ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ। ਪਤਾ ਇਹ ਜੀਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਆ, ਪਰ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਤਾ। ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਦਾਂ ਨਮਕ ਹਰਾਮੀ ਹੋਏ ਆ, ਜਾਣੀ ਪੇ ਇਦਾਂ ਹੁਣ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਛਬੀਲ ਨੇ ਐਨ ਗਲ ਚ ਗੂਠਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ 3-3 ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਿਖਾਤੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ। ਉਹ ਬਿੱਲੀ ਸੂਣ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਬਸ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲੀ ਸੂਣੇ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਹਾਜ਼ੇ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਬਸ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਬਲੂੰਗੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇੱਧਰ ਚੜ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਨਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਾਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਰਾਮਚੰਦਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਆ ਉਹ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ। ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਗਲ ਚ ਗੁੱਠਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਣੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੇ ਟੋਕਰਾ ਢੋਇਆ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਰਜਨੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲ ਚ ਗੁੱਠਾ ਦੇ ਕੇ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਢਾਉਣੀ ਪੈ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਢਾਉਣਾ ਥੋੜੀ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਣਾਇਆ ਵੇ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਜਰ ਦੇ ਆਪੇ ਹੀ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆ। ਉਹ 5 ਕਹਾਣੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ, ਅਗਲਿਆਂ ਦੀਆਂ 5 ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਕਬਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਲਫਾ ਵਰਗੇ ਸੁਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਰਿਕਾਰਡ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੱਕ ਕੇ ਸਿੱਟਣਾ। ਗੁਰਬਲਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 6ਵੀਂ ਜਿੱਦਣ ਸਿੱਟੀ ਨਾ ਕੋਰਟ ਚੋਂ ਵੀ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੋਈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਬੈਠੇ ਆ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਕਟ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਯਾਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਚ ਗਿਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਉਲਝੇ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਧੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ ਸੈੱਟ। ਨਾਲੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਟਕਸਾਲ ਵਾਲੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਲੈਣ ਤੇ ਭਿੰਡਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਉਸ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜੀ ਗਈ ਆ। ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਗੁਲਾਮੀ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਵਾਲੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਉਹ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ। ਚਲੋ ਭਾਜੀ ਜੀਤੇ ਨੂੰ ਕਰ ਲਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਟਾਈਮ, ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਦੱਸਿਆ। ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਵੀਰੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। 0108 ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਹੈਲੋ ਜੀ, ਹੈਗੇ ਸਹੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਆਪਣੇ ਅਸ਼ਰੋਣ ਨੇ ਵੀਰਾ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਓਕੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਔਨ 에ਅਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਔਨ 에ਅਰ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਨਹੀਂ ਜੇ ਤਾਂ ਕਰਨੀ, ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਿਆ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਕਰਨੇ ਦਾ, ਜੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਆ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀ ਇਦਾਂ, ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਾ ਸਾਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੋਤੇ ਸੁਣਦੇ ਨਾ ਹੁਣ। ਓਕੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਨਾ ਸਾਡਾ ਇਦਾਂ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੋ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਜੂਗੀ ਜੇ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹੁਣ ਲੜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਹਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਆ ਕਾਰ, ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਹਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਲੜੋ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਨਾ ਮਾਰੀ, ਇਹ ਉੱਤਰ ਆਇਆ, ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਮਾਰ ਇਦਾਂ ਹੋਊਗੀ, ਇਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗੀ ਜਾਣੀ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਟਾ ਫੜੋਗੇ ਮੋਢਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਖਦਾ ਆ, ਹੈਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਤੈਅ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਧੁੰਮੇ ਬਾਰੇ ਕਰ ਲਾ ਗੱਲ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ। ਜਿਹੜੀ ਟਕਸਾਲ ਆ ਨਾ, ਟਕਸਾਲ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕੋਡ ਸਾਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਲਟੀ ਆਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ?
ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਏਦਾਂ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਏਦਾਂ ਗੁੱਲਾ ਬਣਾਵੇ, ਏਦਾਂ ਗੁੱਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਥੋੜਿਆਂ ਦਾ ਠੋਕ ਦੇਵੇ ਉਲਟੀ ਹੋਣ 'ਚ, ਉਹ ਕਹੇ ਬੰਦ ਚੱਲ ਜਾ ਕਰ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਡਾਕਟਰ? ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ ਨਾ ਵੀ ਖਾਧਾ ਕੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਜੜ ਆ ਉਹਦੀ ਉਲਟੀ ਤਾਂ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਥੋੜੋ ਆ ਰਹੀ ਉਲਟੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਖਾਧਾ ਆ, ਕੋਈ ਵਾਇਰਸ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋੜ ਆ ਟਕਸਾਲ ਨਾਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ ਆ, ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਚੱਲੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ, ਕੌਮ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜੀ ਕਦੋਂ ਆ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਤੈਅ ਕਰੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਗੱਲ ਖਟਕੀ ਇਹ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ 4 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਤੈਅ ਕਿਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਆ? ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿੱਛਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ? 9 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ 'ਚ ਬੱਟੇ ਪਏ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਸਥਾਨ ਤਾਂ ਪੁਜਾਰੀ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਹਿੰਦੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ, ਧਰਮ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁਰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗੀਰਾਂ ਲਵਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੁਜਾਰੀ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰਾਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਸਤਤ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਕਸਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਆ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਬਾਲੇ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਪਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਾਈਮ ਲਿਖੀ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕਬੂਲੋ ਚਾਹੇ ਕੱਲ ਕਬੂਲੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਹੋ ਚੱਲਾ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਈਏ ਹੁਣ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਗਲੇ ਦੇ ਬੜੇ ਸਖਤ ਆ, ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਾਣੀ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਅਗਲੇ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਦਾ ਬਿਦਾਂ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਲਾਈਟ ਜਗਦੀ ਆ ਸਾਡੀ, ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਵੇ ਤੇ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਨੇਰਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਢੀਠ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ, ਬੇਸ਼ਰਮ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰੀਏ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 2-4 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈਏ। ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਜੀਤੇ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ, ਨਾ ਖੰਡੇ ਨੇ ਜਾਣਾ। ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਜੁਗ ਜੀਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਸੇ ਥੱਲਿਓਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਆਪਾਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਹਰਨੇਕ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਡਰਾਉਂਦੇ ਆਏ ਆ ਕਾਬਜ ਰਹੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮਾਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਰਾਵਣ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਸਿਰ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਮੌਤ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਇਹਨੂੰ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੀਣ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੁਝ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਠੀਕ 1 ਵਜੇ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੱਖ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।